Good morning, children. I am Ramamani from Dodalbara High School. Today in this class, let us discuss about 9th standard second language English. The lesson name is Justice Above Self. In our last class, in this same lesson, we have discussed about that Juman Sheikh and Algu Chaudhary were the good friends. They both are the very good friends. And Juman Sheikh's aunt, she is having some property and she transferred her property to Juman Sheikh, and she decided to stay in his house, and she told that he has to look after her. After a few days, he looked after well. After a few days, what happened? He is showing indifference as his wife. So Juman's aunt decided to take this problem to the village panchayat. Beginningly, she told about this problem to all the villagers and even the Juman Sheikh's best friend Algu Chaudhary. But the problem is not solved. But beginningly, she was having a lot of patience. She suffered all insults and she kept quiet. After that, she has been decided to take her case to the panchayat, and there in the panchayat, she has selected as the head punch Algu Chaudhary, and she told him that who has been selected for the head punch, he doesn't have any friend or enemy, and he will give the right decision. Like that, she is having the hopes. Till that, we have seen this scene and discussed in our last class. Now we will see what will happen in this class. Okay. Whether Juman's aunt got the real justice, or else her case was closed simply like that. Let's see in this class, children. Okay. First of all, I'll read. Afterwards, I'm going to explain it to you. Okay. What have you to say in your defense? Asked Algu to Juman. Juman narrated how his aunt transferred her property and how he promised her to look after her as long as she lived. But of late, there have been quarrels between my wife and aunt. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me which I can't pay. That's all I had to say. He concluded his submission. After consulting others, Algu announced, "We are of the opinion that Juman must pay his aunt a monthly allowance, or else the property goes back to her." Now the friends were seldom seen together. The bond of friendship was broken. In fact, Juman saw Algu as an enemy and wanted to take revenge. Days passed, and as ill luck would have it, Algu Chaudhary was in a tight spot. He sold one of his bullocks to Sanju Sahu, a car driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock sold by Algu died within a month. Several months after the death of the bullock, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. "I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin," Sahu said angrily. Algu decided to take the case to the panchayat. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is voice of the God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." Sahu saw his chance and proposed the name of Juman Sheikh. Algu's heart sank and he turned pale. The moment Juman became the head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He decided not to allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. Both Algu and Sahu presented their cases. Then Juman stood up and announced,
It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feelings. He said loudly, "Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the voice of the Panch." Soon after, Jumman came to Algu, embraced him and said, "Since the last Panchayat, I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a Panch. A Panch knows no friend or enemy, but only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity." Algu was also in tears. His tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. Let's see the explanation part of the lesson, children. What have you to say in your defense? Algu Chaudhary asked Jumman. Algu Chaudhary Jumman ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಸ್ಕ್ಡ್ Algu to Jumman. ಜುಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಜುಮ್ಮನ್ narrated how his aunt transferred her property. ಆಗ ಜುಮ್ಮನ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅವನ ಆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, and how he promised her to look after well. ಅವನು ಹೇಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಶಿ ಲಿವ್ಡ್, ಅವಳು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್, ಅದಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜಗಳಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕ್ವಾರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಗಳ, ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟ್, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಆಂಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಜಗಳಗಳಾಯಿತು. ನೌ ಮೈ ಆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೋಯನ್ಸ್, ಆದರೆ ಈಗ ಅವನ ಆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೋಯನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಪೇ, ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕೇಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಹೀ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್, ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, ಇತರರನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಅವನ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಸಿಷನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಜುಮ್ಮನ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೇ ಈಸ್ ಆಂಟ್ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೋಯನ್ಸ್, ಜುಮ್ಮನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೋಯನ್ಸನ್ನು ಆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್, ಇಡೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಜುಮ್ಮನ ಆಂಟಿಗೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೌ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ, ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಏನಾದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅವರು ವರ್ ಸೀನ್ ಸೆಲ್ಡಮ್ ಸೀನ್ ಟುಗೆದರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಗೆಳೆತನದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜುಮ್ಮನ್ ಸಾ ಅಲ್ಗು ಆಸ್ ಅನ್ ಎನಿಮಿ, ಜುಮ್ಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಯನ್ನು ಅವನ ಎನಿಮಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಅವನು ಎನಿಮಿ ಥರ ನೋಡಿದರೆ ಒಂಥರ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ರಿವೆಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಡು, ರಿವೆಂಜ್ ಅವೆಂಜ್, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅವನು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್, ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಲ್ ಲಕ್, ನೋಡಿ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ನತದೃಷ್ಟತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವನು ಸಹ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ ಲಕ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್, ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲ್ಲಟ್ಸ್ ಟು ಸಂಜು ಸಾಹು, ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಲ್ಲಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತನ್ನು ಸಂಜು ಸಾಹುಗೆ ಮಾರಿದ್ದ. A car driver of the village. Who is then Sanju Sahu, children? Sanju Sahu is a car driver. ಅವನು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತ ಅವನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೇಮ್ ವಿಲೇಜ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಲೇಜ್. ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಟ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು, ಏನು ಡೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸಾಹು ವುಡ್ ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲ್ಲಕ್, ಸಾಹು ಒಂದು ಬುಲ್ಲಕ್ಕನ್ನು
ಬುಲಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ದ ಬುಲಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಗೋ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದ 30 days ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ದ ಬುಲಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಗೋ ಚೌಧರಿಯಿಂದ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಲಕ್ ಸಂಜು ಸಾಹುಗೆ ಡೈಡ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಮಂತ್, ತಿಂಗಳಾಗುವಷ್ಟರ ಒಳಗೇನೆ ಆ ಒಂದು ಬುಲಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆವೆರಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್, ಆ ಒಂದು ಬುಲಕ್ಕಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲಕ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಅಲ್ಗು ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಸಾಹು, ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಂದು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ, ಸಂಜು ಸಾಹುಗೆ. ಏನಂತ, ದ ಮನಿ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಪೇಡ್, ಅವನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಪೇ ಯು ಎ ಪೆನ್ನಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಚೆಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಗ ಸಂಜು ಸಾಹು ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೀನು ಮಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಚೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅನಿಮಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್, ನೀನು ಮಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್, ರಿಚೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ಆ ಒಂದು ಮಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ನನಗೆ, ಈ ಬ್ರಾಟ್ ಅಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯೋನ್, ನೀನು ಮಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. RUIN, ರಿಯೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಶ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್, ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಸಾಹು ಸೆಡ್ ಆಂಗ್ರಿಲಿ, ಸಾಹು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಗು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್. ಆಗ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಕೇಸಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ, ದ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಅಗೇನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಗು ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ದೇವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಸಾಹು ನಾಮಿನೇಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಹು ಬೇಕಾದರೆ, ಸಂಜು ಸಾಹು ಬೇಕಾದರೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅವನು ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್, ನಾನು ಅವನ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಾಹು ಸಾ ಹಿಸ್ ಚಾನ್ಸ್, ಸಾಹು ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಿಗಾಗಿ ಆತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜುಮ್ಮನ್, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖಿನ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸಾಹು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖನ್ನು ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. At that time what happened children, Algu's heart sank down. ಅಲ್ಗುನ ಹಾರ್ಟ್, ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಪೇಲ್, ಅವನ ಮುಖ ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇವನೇನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್, ಅವನು ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಹೀ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮತ್ತು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಸ್ ಎ ಜಡ್ಜಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್, ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆ ಏನು, ಅವನು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಕುಡ್ ಹೀ ಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೈ ಪ್ಲೇಸ್, ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅವನು ಬೇಕಾದರೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷತೆಯ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ನನಗ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಹೀ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಲೋ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಆಗೀತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು, ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್. ಬೋತ್ ಅಲ್ಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಹು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದೇ ಕೇಸಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸಾಹು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಅವರ ಕೇಸಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಜುಮ್ಮನ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್
ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸಾಹು ಶುಡ್ ಪೇ ಅಲ್ಗು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲಕ್. ಸಾಹು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಗುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಲಕ್ಕಿನ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಸಾಹು ಬಾಟ್ ದ ಬುಲಕ್, ಯಾವಾಗ ಸಾಹು ಒಂದು ಬುಲಕನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇಟ್ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೋ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಕೊಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬುಲಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲಕ್, the death of the bullock was unfortunate. The death of the bullock was unfortunate. ಆ ಒಂದು ಬುಲಕ್ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಗು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಲ್ಗುನ ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂದರೆ ಬೈಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಮಾಂಚಿತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಗು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಗು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅವನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ವಿಕ್ಟರಿ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಕ್ಟರಿ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇದು ನ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ. ಗಾಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚ್, ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಪಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. Come to the 10th paragraph children, and this is the last paragraph of the lesson. Soon after, ನೋಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಜುಮ್ಮನ್ came to ಅಲ್ಗು. ಜುಮ್ಮನ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. Embraced him because who is having the who has decided and having the revengeful thoughts in his mind means ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್. ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ರಿವೆಂಜ್, ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಜುಮ್ಮನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅಲ್ಗು. ಜುಮ್ಮನ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಅವ್ನು ಬಂದು ಅವನು ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ? ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೊನೆಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದಾಗಿಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಟುಡೇ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಗಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪಂಚ್, ಒಬ್ಬ ಪಂಚನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಪಂಚ್ ನೋಸ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಎನಿಮಿ, ಒಬ್ಬ ಪಂಚ್ ಅಲ್ಕೋತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೀ ನೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ವಿಚಾರ? ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಲೆಟ್ ನೋ ಒನ್ ಡೆವಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಯಾರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಬಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಗೆಲುವಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಗು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಎನಿಮಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೆಳೆತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಗು ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈವನ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಏನು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಫೇತ್, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆತನದ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ, ವಾಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಬ್ರೋಕನ್, ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ.
His tears washed away. ಇಬ್ರು ಸಹ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು, ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಹ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬೌವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ, ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗಿಂತ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ನ್ಯಾಯ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಡನ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಟ್. ಸೆಲ್ಡಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇರ್ಲಿ, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ರಿವೆಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಂಬಡಿ ಸಫರ್. ಈ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇತರನ್ನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಆ ಗುಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ annoyed, slightly angry. Even the angry quality also, we should give that nature also, children. Then come to the sixth word, wretched. Wretched means extremely annoying. Then beast and animal. Beast means an animal. Then ruin, something that causes loss. Then proposed, suggested, realized, became aware of. Then dignity, respectful manner. Then disability, physical weakness. Disability means physical weakness. This is all about the lesson justice above self. Justice above self ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ these are all the things you go through from this lesson, children. I hope you understand my lesson very well. Thank you very much, children.